your name and badge number. Okay. Hello and welcome to this special broadcast. I'm Seema Sachdeva. Today we have a very special guest with us, Constable Sarabjit Sangha, who is Media Relation Officer of Surrey RCMP. We'll speak to her on the recent incident of hooliganism by some Indian students in Strawberry Hill and Strawberry Hill Plaza, and where they tried to intimidate a police officer. ये काफी ज्यादा ये सुनन चाह रहा है कि lot of Indian students, they've been creating a lot of nuisance there, and they recently intimidated a police officer at Strawberry Hill Plaza, and we'd like to know what exactly happened there, and please kindly shed light on this incident. Yes, of course. And first of all, thanks for having me on your show. I appreciate that. I'm just going to give you a little background of this incident as to what had happened. On September 11th, Surrey RCMP received a report from our security personnel who works in the area of Strawberry Hill area that there was a vehicle that had been circling around for about the last 3 hours. And it was the sound that coming from this vehicle was extremely loud. So the security personnel wanted us to come check this vehicle. One of our traffic unit members responded to this call. Once our officer got in the area around 8:30 p.m., he could hear this vehicle in the area. He hasn't seen it yet, but he could hear it because it was extremely loud. And we also were given the first 3 number plates of this vehicle. So once officers saw a similar matching vehicle coming to a parking lot and pull into a parking stall, he initiated a traffic stop with this vehicle. And he conducted an investigation into this matter. He did, so as a traffic unit member, this is what he does every single day. It is part of his duties to do inspection on vehicle, and if there are violations, to issue tickets. So in this incident, our officer did an inspection on this vehicle, and he observed that the muffler was removed and a sound emitting device was installed in this vehicle. So therefore, is this something like the silencer which we have at the Punjab, which we have this in cities like Chandigarh, which the muffler is the silencer that we have here on the cars? Is that the same thing that you're talking about? That's correct. So basically, a muffler is what kind of maintains the sound to a level so it doesn't disrupt everybody else around you. But this vehicle had obviously aftermarket, they had made changes on their own without following whether it's legal or not in Canada. It is not legal in Canada to remove your muffler and install a sound emitting device. So this officer issued a violation ticket to this driver, as well as what we call a notice and order. A notice and order lists the deficiency of the vehicle and gives the driver an option of within 30 days to fix those deficiency at a certified auto body shop and bring it back to the police station, where we will do another inspection of this vehicle to make sure that deficiency have been fixed. And if it's not done within those 30 days, that driver will get $598 ticket. So as I was saying, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਫਿਸਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਬੈਲੀਜਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਬੈਕ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜਲੀ ਹੈਂਡ ਇਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਤੇ ਅਨਲawful ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਲੇ ongoing ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰजेस ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ obstruction of justice system, the other one is intimidation of justice system. They're both very serious charges and ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ conviction ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕਹ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲawful ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ PR ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਲawful ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰजेस ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ CBSE ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Okay, Constable Sangha, please tell me something. Are such incidents very common there? I mean, like, or is this a one-off incident? Like, do such incidents keep happening again and again? And was this there was this breaking point that the officer had to take such action? I mean, like in this case, or such incidents are very common there? So this issue is the area we were talking about, Strawberry Hill, in our city there's been ongoing issues there. We've received a lot of complaints of rowdiness and belligerent behavior, where people are revving up their engines, doing burnouts in the parking lot, and loud music, and also not very respectful to the women and girls that go into this area. So type of ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯੂ ਫੀਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? all of them were ਪੰਜਾਬੀ students ਜਾਂ students from here India only? Like the entire 40 students were there? ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 40 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ, ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਵਿਲ ਇਟ ਲਾਈਕ all of them they face deportation ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਬੀ ਜਸਟ ਵਾਚਿੰਗ them, or maybe just participating in the sense like not actively participating, but kuch they might be not actively involved in it. So will action be taken against those students also?
So, you know, ਜਿਹੜੀ videotaping ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ against the law ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, but ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ act ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ intentionally ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ officer ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ act ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, obviously ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। Okay. So, and maximum punishment ऐसे case ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? So, they'll face deportation? Of course, ਜੇ criminal court ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ obstruction of justice system ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ maximum jail sentence ਹੈਗਾ 2 years, ਤੇ ਜਿਹੜੀ intimidation ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆੜੀ CBSA ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। Okay, and also one more thing, like, you know, there might be students among them who may not be very well off and they may not be able to pay the lawyer fees and all. So in that case, does the state provide them with a special lawyer or somebody, you know, who can assist them in their cases and all? Will that help? So we do, yes, of course, we do have legal aid services that are provided to people who are not able to afford a lawyer. You know, but as you know, again, it depends on the status of in Canada. If you are here on an international visa, you are not qualified to get legal aid at that time, because you are not a permanent resident or Canadian citizen. Those services are provided to people who are, you know, contributing to the economy, who are paying their taxes. You know, if you're an international student but you also have a work permit, then it's a different thing. Okay. And so this kind of thing, I mean, like, it does affect the impression of other Indian hardworking students also, who I feel may not be a major chunk of this kind. This must be a very small chunk of students who behave in this manner. But the other set of students, what do you feel? What is their reaction to that? The community reaction to this kind of thing? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ 99% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹਿਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫॉर ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 99% of them are very good, and we are very happy to have them in our country. Okay. What is your message to parents here in India? Like, for those who are sending their children out there in Canada to study, because uthe parental pressure ta kuch bhi nahi hai, because the parents are not there with the children. So, I mean, as from here, what message would you want to give to parents here in India? The biggest thing is, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਇਰਨਸ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਜਨ ਰੈਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਊਂਡ ਅਪਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਲਸ, ਕੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ? ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੀਜਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ what we hear is that lot of students they are committing suicides there. What is the reason for that, and can you throw some light on this? I mean, like recently ਕਾਫੀ incidents ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ suicide commit ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, so what needs to be done about this? ਜੇ ਮੈਂ statistically ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ not a huge numbers, but there are very concerning numbers ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਿੰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਸਿੰਗ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਰ ਇਮੈਂਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੀ, ਗਰੋਸਰੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੇ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜਿੰਮਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਓਨਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਮ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਅਸੌਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੀਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। How is the reaction of the people here towards Indian students? What do you think about that? Are they accepting of Indian students या नहीं, या or do they feel कि बहुत गड़बड़ मतलब खराब है ना behavior है? I think community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ accepting ਹੈਗੇ welcoming ਹੈਗੇ because ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ there are incidents ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਇਵਿਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ
ਗੁੱਡ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਟੈਨੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਨਹੀਂ? You know, I haven't heard any reports of racism specifically against students. We don't have any reports regarding that. But ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ racism ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। racism ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? So I want to tell the students that are here in Canada ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। Right. Thank you so much, Constable Sangha, for your time. Thank you. I'm sure our listeners would have learned a lot from you today. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, and thank you so much for your time. Right. Thank you for having me. Thank you so much.